ឲ្យលើកទៅឲ្យគេក៏បែងភាគត្រីពីរនោះចែកទៅមនុស្សទាំងអស់ដែរគេបានមកឆ្អែតគ្រប់គ្នា រួចប្រមូលចំណិតនំប៉័ងនិងត្រីទាំងប្រមាណដែលនៅសល់បាន12កន្ត្រកសមាជិកសលេងមួយ ហើយពួកអ្នកបានបរិភោគមានប្រប្រោ5000នាក់អាមែនមែន ขอบคุณพระเจ้าเจ้าในบางคนดอกนี้สมัยดอกนี้บานอธิษฐานสมโภชพระจุดนี้มันเป็นยังพิจารณาเรื่องประตูทางนี้ไปได้ในโกนนโกทันสูตอนยึดชมเรื่องศาสนาในการปล่อยตอนจิตเปรี้ยเรื่องมิจฉาได้จิตมิจฉาเรื่องรูปแบบออกจากตีไม่ผ่านใดให้มิจฉาเรื่องชีวิตยึดชมต่อเป็นของได้ออกคุณพ้องสำหรับเปรี้ยประตูตรงในปองมาปฏิในยึดชมเราเปรี้ยนกนงเปรี้ยของปีสมพ้องมันช่วยโดยยึดชมเรานี่มันช่วยในเปรี้ยประตูโดยยึดชมเลือกยกมาพิจารณาในพระทัยในจมูกนี้สมมติเป็นยึดชมดำนายจิตสารเปรี้ยวิญญาณบริสุทธิ์บานเป็นในเปรี้ยวิญญาณบริสุทธิ์ในยึดชมบานอายชื่อปีเปรี้ยมันตูนบองโยนปีบอมน้องพาใจตรงหายบัดรูในสำหรับรองของนายสมัยเปรี้ยมันตูนในไทยนี้บานน้อมในกรุ๊ปเตียงประโปในโกทันสูเราบองโปรยึดชมดอกนี้จำราในกรุ๊ปเตียงตะกุนสุดใดสุดลันในตากันนาชมเนื้อในการคำสานเจ็ดในสุขเพิ่มชิบอร์โบเราบองโปรยึดชมให้ทุกกลุ่มสมาธิทานนองพระเนียมพระเยซูคริสต์บัดงานนี้ยังพิจารณาและเปรียบรรทุลูกของเปรตจมูกนี้ดำเนินจำนวนเชิงท้าการสำราญปิดนั้นพิธีจุดเลี้ยงในสิ่งใดสมบูรณ์รถเนี่ยบางคนยังเมื่อน้องปอดเปลี่ยนของปีนไทยนี่คือมีเยี่ยมปีการออชาต่อหลบใบหลบใบมันน้องเปลี่ยนของปีคือมีเยี่ยมปีการออชาในการได้องเปลี่ยนยิสุคริสต์บานเพื่อนกฟังปรามต้มหนึ่งไตรปีกันต้ยไอจำไอตัวดอลมนุษย์ปรามปอนเนี่ยพระเยซูบานยังเคยนกน้องปัสสาวะบองปอนบันอานกน้องปิดคอ30 ม้อยังเคยองเปรี้ยวสุดที่หมู่มีนึกน้องตาปักกาหอมปีนกโกเปรี้ยวถึงมือถึงผู้สังหายในเปลวิเลียนี่ไอคือพระองค์มันเงียบล้วนถึงมือถึงผู้สังลำใบเตอร์ตีสงัดลำใบหนึ่งสมระคนใต้ยังเคยทำเบี้ยมันนุ่มมวยโป่งทุ่งเกมอกตามโรคพระองค์มาจากเปรี้ยวสุดที่โดยซาแต่จองสตั๊บเปรี้ยวมันตู้ระบบพองต่อเปรี้ยวซูมีประเทศอนัตโซดอบุเนี่ยต่อน้องบอดเรียนปีหนึ่งไงนี่เป็นยังอ่านคอ30 ม้อยังเคยดาวพอเมียมาดูนะคือพออนัตโซคือเมื่อคืนเกเปรียบโดยจีเชียมได้เมียนเนี่ยกลุ่มเวียยังโดยชนะได้โดยชนะบานจีพระองค์จับดามงเรียนเกต่อตุติหายโดยทราบเวลียไทยโดยเรื่องนี้เรื่องเสียต่อหายนู้คือยังเคยเป็นนู้ไทยก็จิตเล่นต่อหายให้ผู้สักรวยบารมเอาปีอาหารกุศลต่อดอลโฟมนุษย์ยังชาญนอมาเลยบานเชียผู้สักบานอีกเย่ตัวกันองเปลี่ยนสุริธาเอาบกวบเอาผู้ทรงบกวบเอาผู้โฟมนุษย์นี่เกตือตามภูมิกบายกายนี่ดำไปโรคอาหารดำไปบริโภคแต่เราเป็นนู้องเปลี่ยนสุริมาเมียมันตูท่าเอาเนี่ยรอกนี้เอาผู้เก๋บริโภคได้อาจจะเก่งเราเป็นผู้สามัญที่แท้ถ้าเก็บเงินเอาไว้ดำไปหนึ่งเอาผู้โฟมนุษย์อย่างชาติรอปอนเนี่ยบริโภคบ้านไอเป็นองเปลี่ยนสุริมันสู้ท่าเนี่ยเมียนเอาไว้ป่ะเราเป็นนู้ยังเคยมีขนมบอดเปลี่ยนของปีดีบานปราบทาcái ban ở đó khơi thao nông chủng nào cái miên nông pang pram đóng nông tấy vì cái tuổi hai pre su ban vô nông pang pram đóng nông tấy vì cái tuổi đấy ban adithan quân pre đó chỉ pre vô việt đá hai ban trai oi phụ bận ai chuẩn oi phụ sao ban trai cho bận đá phụ bận ai chuẩn cái ta cái trai tao mình trai bà hô to tại club kia đấyบริโภคนมปังเจนปีนมปังปรามตอมหนึ่งไตรปีกันตัวนี้โรโฮตัวแต่บริโภคหาย
នៅសល់ចំនួន12កន្ត្រកដែលអ្នកដែលបរិភោគនេះគឺរាប់តែប្រុសចំនួន 5000 នាក់បងប្អូនអាចសាកសម័យមើលត្រី5នំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយហើយមនុស្ស 5000 នាក់បានបរិភោគហើយអត់រាប់ស្ត្រីនិងកុមារទេគឺរាប់តែមនុស្សប្រុសតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅសល់ចំនួន12នៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងឃើញនៅទីនេះអ្វីដែលព្រះចង់រៀនយើងចេញពីការអស្ចារ្យនេះគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដ៏ពិតដែលយាងមកដើម្បីនឹងដឹកនាំឲ្យសង្គ្រោះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសម័យនោះស្ដេចហេរ៉ូតគឺជាស្ដេចផ្ដាច់ការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរាជរបស់ព្រះខ្លួនទេហើយថែមទាំងទាមទារឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រនឹងបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយប្រជាជននៅក្នុងសម័យនោះបានត្រឡប់ទៅជាក្រតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានចំអែតពងមនុស្សដែលស្រែកឃ្លានហើយមើលថែរក្សាពួកគេនៅក្នុងនាមជាអ្នកពង្រៀលនិងជាស្ដេចដ៏ពិតប្រកបដែលព្រះអង្គមានពេញដោយសេចក្តីអាណិតមេត្តាទៅដល់ពងមនុស្សដែលប្រៀបដូចជាអត់មានអ្នកថែរក្សាបាទអត់មានអ្នកគង្វាលអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកថែរក្សាគឺព្រះអង្គឃើញពងមនុស្សយ៉ាងច្រើនដល់ម្លេះដែលកំពុងតែស្វែងរកជំនួយហើយព្រះអង្គបានផ្ដួលហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែរតែព្រះអង្គបានតូចមកយើងរាល់គ្នាដោយសេចក្តីក្ដួលអាណិតយើងប្រៀបដូចជាឈាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើជាអ្នកគង្វាលល្អហើយជាស្ដេចដ៏ល្អរបស់ផងយើងបានលះបជនរបស់ផងព្រះអង្គនៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដើម្បីដោះយើងរាល់គ្នាឲ្យបានរួចពីអំពើបាបដើម្បីយើងរាល់គ្នាបានទទួលនៃជីវិតដ៏អកលជានិច្ចដើម្បីយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីសុខតាមរយៈការនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញថាព្រះអង្គជាស្ដេចដែលមានស្ដេចដ៏ពិតនៃមនុស្សគ្រប់ជាសាសដែលមានបញ្ជនរស់គង់នៅសម្រាប់រាជទ្រង់ហើយព្រះអង្គនឹងចំអែតរាជព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលយើងអាចរកឃើញទីសម្រាប់យើងដើម្បីសម្រាប់បានយើងត្រូវការអ្នកដែលទៅកន្លែងណាដែលមានបានទទួលការពារថែរក្សាការគុតគង់ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាព្រះវរដល់ជាព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះវរបិតាបានចាត់មកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនឹងធ្វើជាទីសម្រាប់ព្រលឹងនិងផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើផែនដីនេះដែលមានពេញដោយអំពើបាបព្រះយេស៊ូវបានតយុទ្ធក្នុងនាមជាស្ដេចដ៏ល្អដ៏ពិតរបស់ផងយើងព្រះអង្គបានតយុទ្ធចំពោះអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជ័យជំនះលើសាតាំងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានទទួលនៅការសម្រាកនិងជីវិតដ៏អកលជានិច្ចនៅពេលដែលយើងចូលមកនៅក្នុងព្រះអង្គឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែលបានទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយគឺយើងបានសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គមិនថាជីវិតយើងនៅផែនដីនេះទៅជាយ៉ាងណានោះទេព្រះបានរាប់យើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ហើយរាប់យើងថាឥតមានបាបមិនថាទៅជាយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខទេគឺសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើយើងរាល់គ្នាឡើយគឺយើងនឹងបានទទួលជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលនៅពេលនេះគឺថាយើងមិនរស់នៅក្រោមអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៀតទេដូច្នេះបានជាយើងជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអត់ថ្វាយបង្គំអរិយអ្នកតាខ្មោចព្រាយបិសាចសែនព្រេនអត់អញ្ជើញមកនៅផ្ទះអត់ធ្វើស្ទូកធ្វើឆាយដីអីឲ្យទៀតទេពីព្រោះអីវិញ្ញាណទាំងអស់នោះគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលទាស់ទទឹងនឹងព្រះហើយដល់ពេលយើងបានទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើគ្រប់ទាំងអស់នោះហើយមានអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់សាតាំងនោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងរាល់នេះដូច្នេះបានជាឥឡូវនេះយើងប្រហែលជាលំបាកខាងរូបសាច់ខាងការរកទទួលទានផ
ខាងសាជីមអីពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនដែលភ្លេចនឹងការផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកយើងដែរអាមែនបងប្អូនបាទព្រះអង្គលើកពីនោះទៅទៀតយើងបានទទួលការសម្រាប់ខាងឯសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយមនុស្សយើងរស់នៅខាងណៃខ្វល់ខ្វាយក្រោយពេលដែលខំអ្នកខ្លះខំរកទទួលទានរកប្រាក់រកលុយកាក់បានច្រើនប៉ុន្តែជីវិតចាប់ដើមចាស់ជរាទៅក៏ខ្វល់ខ្វាយថាខ្ញុំទៅមុខទៅមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទរយលាចាស់ពីផែនដីនេះមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យព្រលឹងឬក៏វិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងនឹងมันអាចរកទីសម្រាប់បានប៉ុន្តែតែយើងចូលមកក្នុងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដឹងថាពេលយើងលាចាស់ពីផែនដីនេះយើងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនូវការសម្រាកនិងសេចក្តីសង្ឃឹមគឺជាជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចពេលដែលយើងលាចាស់ពីផែនដីនេះពេលដែលយើងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានពេញដោយសេរីល្អដែលព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាស្ដេចនៃយើងព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងរាល់យើងឃើញនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះផងដែរពេលដែលពួកសិស្សបានប្រាប់ដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីនឹងឲ្យពួកកូនមនុស្សគេបែកគ្នាដើម្បីទៅរកអាហារដើម្បីបរិភោគតខ្លួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សមានចំនួន12នាក់ហើយគោម្ដាជននេះដែលរាប់តែប្រុសចំនួន5000នាក់អត់រាប់មនុស្សស្រីនិងកុមារពេញទេអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងវិញតែយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទមនុស្សយ៉ាងច្រើនម្លេះបាទហើយថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យបរិភោគទៅយើងឃើញថាការនេះដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្គាប់ទៅដល់ពួកសិស្សគឺព្រះអង្គជាថាពួកសិស្សមិនអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនចេញពីការនេះគឺក្រោយពីការនេះកើតឡើងគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកសិស្សបានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលចែករំលែកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយការទាំងអស់នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការយើងឃើញពួកជំនុំក្រុមជំនុំដំបូងដែលគេចែករំលែកដល់អ្នកដែលត្រូវការនៅក្នុងចំណោមគេនៅពេលនោះអត់មានអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងក្រុមជំនុំទេព្រោះហេតុអីគឺគេទទួលពាក្យដែលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគចោលមានអ្នកខ្វះខាតមានអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំគឺក្រុមជំនុំដែលមានជីវភាពមានធនធានគេបានចែករំលែកពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានធ្វើការអស្ចារ្យនោះទៀតទេប៉ុន្តែផ្ដល់ឯកសិទ្ធិនៃការចែករំលែកនោះទៅដល់អ្នកជឿពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងការចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នានិងទៅកាន់លោកីនេះទាំងមូលផងដែរការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយបានคล้ายទៅជាផលផ្លែបាទឬក៏សេចក្តីជំរុញនៃការចែករំលែកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរវាងអ្នកជឿនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំគឺជាទីកន្លែងមួយដែលព្រះបានហៅយើងរាល់គ្នាមកឲ្យបានคล้ายជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាបងប្អូនប្រុសស្រីជាក្រុមគ្រួសារតែមួយដែលព្រះសពហាតីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានចែករំលែកភាសាមួយទៀតថាចិញ្ចឹមថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើសិនជានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងឃើញបងប្អូនណាមួយខ្វះខាតទៅជាអាក្រាតដែលយើងថាសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកនោះតើវាបានបំណាច់អ្វីកើតការអ្វីដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានធ្វើការប្រទាននំប៉័ង5000ដល់មនុស្ស5000នាក់សារជាថ្មីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសពហត្ថីធ្វើការទៅអស់នោះតាមរយៈយើងរាល់គ្នាហើយយើងរាល់គ្នាឲ្យមានឯកសិទ្ធិក្នុងការចែករំលែកដោយតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឲ្យគេបរិភោគទៅ
ឲ្យពួកគេបរិភោគទៅព្រះអង្គសពហាទេយើងរាល់គ្នាខ្លាចជាក្រុមជំនុំមួយដែលចែករំលែកដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមយើងហើយទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងសង្គមដែលយើងកំពុងតែរស់នៅផងដែរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះសពហាទេយើងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានដល់អ្នកដែលខ្វះខាតចាប់ពីណាទៅនៅក្នុងចំណោមយើងទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តាមគំរូនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញត្រី5ដុំនិងនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយគឺជាអាហារពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅសម័យនោះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសម័យដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកនៅពេលនោះគឺជាប្រជាជនក្រីក្រហើយគេកម្រទទួលបានត្រីដើម្បីធ្វើជាម្ហូបបាទទូទៅម្ហូបអាហារដែលគេបរិភោគទូទៅនោះគឺនំប៉័ងនិងបន្លែតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងត្រីគឺនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសបាទថ្ងៃពិសេសយើងអាចគិតអំពីថ្ងៃមង្គលការឬថ្ងៃអីជាដើមដែលគេមានទាំងនំប៉័ងនិងត្រីផងប្រជាជនក្រីក្រទោះជានៅទីនោះមានទន្លេកាលីលេបាទគ្រប់គ្នាអាចទៅនេសាទបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងការដឹកនាំនៅពេលនោះស្ដេចជាស្ដេចដែលមិនល្អគឺអ្នកដែលទៅចាប់ត្រីត្រូវបង់ពន្ធដូច្នេះមនុស្សដែលក្រីក្រទោះជាមានសិទ្ធិទៅស្ទួយទៅអីក៏ដោយឬក៏អ្នកនេសាទដើម្បីទៅនេសាទគឺត្រូវបង់ពន្ធជាមុនសិនដូច្នេះហើយបានជាការដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយត្រីនៅពេលនោះគឺកើតឡើងតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពទូធាហើយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រវិញគឺជាអាហារពិសេសកម្រមួយនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសដែលគេរៀបចំតែយើងឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទាននំប៉័ងនិងត្រីជាអាហារពិសេសមួយនេះគឺជារូបភាពមួយនៃការដែលព្រះអង្គឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គឲ្យពួកគេរាល់គ្នាបានភ្លក់អំពីការសម្រាកនិងពិធីជប់លៀងនៃនគរឋានសួគ៌ដែលនៅចុងបំផុតគ្រប់គ្នានឹងទទួលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាពេលព្រះអង្គមករៀនព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គបានរៀបចំពិធីជប់លៀងហើយពិធីជប់លៀងនៃនគរឋានសួគ៌នោះគឺនៅថ្ងៃចុងបំផុតគ្រប់គ្នាអ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទទួលការនោះនៅចំពោះព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ការអស្ចារ្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអភូតហេតុនៃការដែលព្រះអង្គប្រទាននំប៉័ងនិងត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃមួយដែលព្រះអង្គនឹងថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងជានំប៉័ងជីវិតដើម្បីនឹងនាំឲ្យយើងរាល់គ្នាបានទទួលជីវិតដែលនៅបកលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គជាស្ដេចដ៏ល្អជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងខុសពីស្ដេចនៃលោកីដែលគេបូជាបោះបង់ចោលរាជរបស់ផងខ្លួនដើម្បីខ្លួនអាចរស់នៅបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចដែលថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីសង្គ្រោះរាជទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបជារៀងរហូតលោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងបានទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏ពិធីជប់លៀងនៃព្រះអង្គម្ចាស់ពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាពិធីនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទពិធីជប់លៀងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងភ្លក់នៅផែនដីនេះពិធីលៀងនៃនគរឋានសួគ៌ដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងរាល់គ្នានៅចុងបំផុតពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាពិធីលៀងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបង្ហាញឬក៏សម្ដែងទទួលដោយសម្ដែងអំពីជំនឿដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាមានន័យការយើងមកចាប់កំណើតជាមនុស្សតាមរយៈស្ត្រីកំមុំរំចារីការរងទុក្ខវេទនាការសុគតការរស់ឡើងវិញយាងទៅនគរឋានសួគ៌និងការយាងត្រឡប់មកវិញ
ម្ដងទៀតរបស់ផងនេះគឺជាពិធីលៀងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះបានជាបងប្អូនដែលបានទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូនដែលបានទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយយើងទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់គឺនឹកចាំពីអីគេពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នានឹកចាំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះជាពិធីលៀងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពិធីជប់លៀងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសម្ដែងពីជំនឿរបស់ពួកយើងនិងការដែលយើងរួមគ្នាតែមួយជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលជាព្រះរាជបត្រានៃព្រះហើយព្រះអង្គបានយាងមកជាស្ដេចដ៏ល្អរបស់ផងយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបានយាងមកនៅក្នុងសាច់យើងនេះព្រះអង្គបានប្រទានអាហារដល់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានហើយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គក៏ប្រទានអាហារការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរអាមែនបងប្អូនអ្វីដែលយើងមានគឺការចេញអំពីព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងរាល់គ្នាបានគត់គុំដល់យើងរាល់តាមរយៈបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះព្រះបានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចដ៏ល្អរបស់ផងយើងដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងព្រះអង្គសពហាទេឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកជឿបានរស់នៅដោយចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាផងដែរដូច្នេះបានជាព្រះអង្គថាចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅក៏មានអ្នកខ្វះខាតដែរក្នុងចំណោមយើងចូលរៀងរាល់គ្នាបានរួមដៃជួយមិនចែករំលែកនឹងធនធានដើម្បីនឹងជួយអ្នកបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅចូលយើងរាល់គ្នាបាននឹកចាំអំពីមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើងប្រជាជាតិរបស់ពួកយើងមនុស្សជាច្រើនដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គអត់នៅប្រកាសនៅផែនដីនេះទៀតទេតែព្រះអង្គប្រកបឲ្យអ្នកណាគេប្រកាសបងប្អូនពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីនគរព្រះគឺយើងរាល់ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាមានបទបញ្ជាដែលមកពីព្រះដែលបង្គាប់បញ្ជាយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រាប់គេបង្ហាត់បង្រៀនគេពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលបានទទួលនឹងបានទទួលការអត់ទោសបាបនឹងជីវិតអស់កលជានិច្ចមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅលោកីមួយដែលមានពេញទៅដោយទុក្ខលំបាកបាទរោគទីសម្រាករោគសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងណអត់បានមែនទេបងប្អូនបាទយើងឃើញគ្រប់ទីកន្លែងមានការអាក្រក់កើតឡើងបាទដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់នឹងរស់នៅដូចជាអស់សង្ឃឹមបាទរស់នៅខ្មែរថាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោប៉ុន្តែយើងមានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាបងប្អូនរាល់គ្នាកំពុងតែមានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងរស់នៅមានទីសម្រាប់យើងដឹងយើងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាជីវិតរបស់ពួកយើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងទៅណាបងប្អូននេះទៅនគរថាសួគ៌បាទទោះជាផែនដីនេះកំពុងតែក្លិងក្លងដោយការអាក្រក់រឿងរ៉ាវជាច្រើនសង្គ្រាមនឹងការដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ជាច្រើនការអាក្រក់ជាច្រើនកើតឡើងក៏ដោយតែយើងនៅតែមានទីសម្រាប់មានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅយើងដឹងថាទីលំនៅរបស់ពួកយើងគឺថារូបកាយជីវិតរបស់ពួកយើងដែលរស់នៅផែនដីនេះយើងនិយាយចាក់ពីផែនដីនេះពេលណានោះយើងនឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានពេញដោយសេរីល្អដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងរាល់គ្នាចិត្តជាម្កាលហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាទីសម្រាប់របស់ពួកយើងរាល់គ្នាអាមែនបងប្អូនព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលអាចនាំឲ្យយើងរាល់គ្នាទទួលនៅការទោសបាបនិងជីវិតអកលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយសូមបានចិត្តឲ្យទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះបងប្អូននឹងបានទទួលការទោសបាបហើយជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌ជាមិនខានឡើយនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានរំលឹកថាយើងរស់នៅផែនដីនេះមនុស្សយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែព្រះសពថាទេយើងរាល់គ្នាចែករំលែកអាមែនបងប្អូនចែករំលែកចាប់ពីណាទៅពីក្នុងចំណោមយើងដល់បងប្អូនដែលខកខានហើយយើងបានចែករំលែកយើងពេលយើងឃើញបងប្អូនយើងដែលខ្វះខាតយើងចែករំលែកគ្នាម្នាក់បន្តិចបន្តួចនោះយើងនឹងជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនោះបានទទួលការកំសាន្តចិត្តហើយបាន
បន្តការរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជាមួយយើងរាល់គ្នាបានជាក់ជាមិនខានមនុស្សយើងនៅផែនដីនេះយើងខ្វះអត់ចេះគ្រប់ទេឃើញទេតែព្រះអង្គក៏បានប្រកបដែរថាព្រះអង្គនឹងមិនធ្វើកាយទេអស្ចារ្យប្រទានអាហារដល់មនុស្ស 5000 នាក់ត្រី2ត្រីពីកន្ទុយនៅនោះ5ដងទេព្រះអង្គធ្វើការនោះតាមរយៈអីគេតាមរយៈយើងរាល់គ្នាយើងបានចែករំលែកដូច្នេះបានព្រះអង្គថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យពួកគេបរិភោគទៅដូច្នេះយើងឃើញអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងជួបប្រទះការលំបាកខ្លះជួយយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាជួយយើងជួយដល់គ្នាទៅវិញមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះផងដែររំលឹកយើងរាល់គ្នាដែរថាមនុស្សដែលរស់នៅគ្រប់កៃនេះជាច្រើនមានទាំងក្រុមគ្រួសារយើងផងគឺកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដូចជាដែលអត់មានអ្នកគង្វាលជាអត់មានអ្នកគង្វាលមានន័យថាអត់មានបានទទួលការការពារថែរក្សាអត់អាចសម្រាប់បានព្រោះរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចអត់មានអ្នកគុតគង់ហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងរាល់គ្នាបាននាំព្រះបន្ទូលព្រះនាំព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់ពួកគាត់រាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានក្លាយជាស្ដេចហើយជាអ្នកដែលពងគ្វាលដល់ពួកគាត់រាល់គ្នាដើម្បីពួកគាត់រាល់គ្នាបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រេចដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបានទទួលការទោសបាបនិងជីវិតអកលជានិច្ចនៅគោលថាជាចុងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមព្រះបានប្រទានពរតាមព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះវិហារយើងបានក្លាយជាព្រះវិហារដែលមានពេញទៅដោយការចែករំលែកដើម្បីនឹងបម្រើដើម្បីនឹងស្អាតគ្រាឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងក្លាយជាក្រុមជំនុំដែលបានជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមយើងហើយតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគចុះសូមយើងរាល់គ្នាបានអធិដ្ឋានខ្លីជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយយើងបានរស់នៅដោយការចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានជាមួយអ្នកដែលខ្វះខាតហើយបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្នុងចំណោមយើងទៅហើយទៅដល់អ្នកដែលអត់ទាន់បានទទួលដំណឹងល្អទីពីរសូមឲ្យយើងមានពេញដោយសេចក្តីក្ដួលអាណិតដល់មនុស្សមានបាបហើយបានចំអាតគេដោយដំណឹងល្អនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សយើងនៅលើផែនដីនេះគឺត្រូវការអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះមានតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងដែលជាមនុស្សមានបាបទទួលការទោសបាបហើយអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានព្រះបន្ទូលព្រះប្រាប់យើងថាទោះជាមនុស្សម្នាក់អាចទទួលផែនដីនេះជាម្ចាស់លើផែនដីទាំងមូលក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់មានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេនោះជាអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះផែនដីនេះទាំងមូលមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកណាម្នាក់ទៅនគរឋានសួគ៌បានទេដូច្នេះបានជាយើងរាល់គ្នាត្រូវខិតខំនាំដំណឹងល្អដល់ក្នុងគ្រួសារដល់បងប្អូនសាច់ញាតិដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបអស់អ្នកដែលរស់នៅដូចជាជាមដែលមានទីគង្វាលអ្នកគង្វាលជាមួយគ្នាសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានខ្លីជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានចុះជាមួយបិតានៃគុំនៅនគរឋានសួគ៌ដោយតាមព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គយើងខ្ញុំរកគ្នាព្រះវិជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលតែព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះសម្បត្តិទ្រង់ទៅមួយមកដើម្បីនឹងគ្រាយើងខ្ញុំរកគ្នាដើម្បីនឹងថែរក្សាយើងខ្ញុំរកគ្នាដើម្បីនឹងចំអែតយើងខ្ញុំរកគ្នាអាហារខាងវិញ្ញាណទាំងសាច់ឈាមការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបងយើងខ្ញុំសរសើរការព្រះអង្គអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គតែងតែទូតគង់ដល់ក្នុងយើងខ្ញុំរកគ្នាបិតាជាម្ចាស់តាមព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលឲ្យយើងខ្ញុំរកគ្នាបានចែករំលែកបានចំអែតដល់អ្នកដែលឃ្លានអ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមយើងខ្ញុំរកគ្នាសូមជួយយើងខ្ញុំរកគ្នាបានខ្លាយជាក្នុងជំនុំដែលជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមយើងខ្ញុំហើយទៅដល់លោកីខាងក្រៅផងដែរសូមអរជើងព្រះបានជួយ
បងហើយដល់យើងខ្ញុំដល់គ្នាបាននាំដំណឹងល្អទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារការបញ្ជាជាតិរបស់យើងខ្ញុំបងកាន់គ្រប់ទាំងមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីនេះដែលគេកំពុងតែរស់នៅប្រៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង់វាលគេត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិសេសបញ្ជាជាតិរបស់យើងខ្ញុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ដើមពីក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំទៅចាប់ដើមពីបញ្ជាជាតិយើងខ្ញុំរហូតទៅដល់លោកីនេះទាំងមូលសូមជួយក្រុមរបស់គ្នាគ្រប់កន្លែងណាដែលយើងខ្ញុំបានទៅព្រះសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងការសម្រាករបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំរបស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលចែករំលែកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងខ្ញុំរបស់គ្នាបានរស់នៅធ្វើបន្តអំពីដំណឹងល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរផងយើងខ្ញុំសរសើរការព្រះអង្គអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះព្រះយើងខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអរគុណទ្រង់សូមព្រះជាព្រះបានជួយយើងខ្ញុំរបស់គ្នាคลายជារាជជាកូនព្រះអង្គដែលរស់នៅដោយការចែករំលែកទៅចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្អាងគ្នាឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឲ្យបានមកមួនឡើងផងដែរសូមព្រះអង្គបានជួយដល់យើងខ្ញុំរបស់គ្នាបាននាំដំណឹងល្អនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅចំអែតអស់អ្នកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានអស់អ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតគឺមានក្រុមគ្រួសារប្រជាជាតិរបស់យើងខ្ញុំនិងគ្រប់មនុស្សដែលនៅរស់នៅលើផែនដីផងដែរបងសូមយើងខ្ញុំរបស់គ្នាមានចំណាយក្នុងការពង្រីកនគររបស់ព្រះអង្គសូមប្រទានពររបស់ពលយើងខ្ញុំដល់គ្នានៅទីនេះសូមប្របានការពារថែរក្សាក្នុងប្រហោះរបស់ព្រះអង្គអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គជាព្រះតែងតែផ្គត់ផ្គង់